angel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Then we who are living at the time will be gathered upon all along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So then, encourage one another with these words. The word of the Lord. Thanks be to God. സുവിശേഷ വെളിച്ചത്താൽ ഇരുളെല്ലാം നീക്കിടുവാൻ അവതാരം ചെയ്തവരെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങിടുവിൻ. കർത്താവേ ഭരണിയിൽ നിൻ സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ ഞങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പൂങ്കിരണം ചൊരിയട്ടെ. നമുക്ക് സദാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. അധ്യായം 5 24 മുതൽ 29 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ശിക്ഷാവിധിക്ക് വിധേയനാകുന്നില്ല. പ്രത്യുത അവൻ മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയും ആ സ്വരം കേൾക്കുകയും അല്ലാതെ വന്നു കഴിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കും. എന്തെന്നാൽ പിതാവിൻ തന്നെ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പുത്രനും തന്നെ തന്നെ ജീവനുണ്ടാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കലകളിലുള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും. ജോലിയെടുക്കുന്ന വേർപാട് വേദനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബന്ധുത്വങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, first of all, I want to extend my sincere condolence to the family and to the dear ones. Of course, I know this is a painful situation. It's a very tough time. We don't have the words how to console it, but we have to accept the reality. And whenever we think of George Jordan, I have little remembrance with him. It was 2 years back. With a group of people from Rockland, I visited their home. It was not possible visit for the church fellowship. At that time, I remember he was alone at home, and I know, at that time how it was the situation here in New York, and I know how he welcomed us and realized the situation and prayed for us. And what I want to say, many times I came here for a different program, and I have a special contact with the Rocky, his son, because he was coordinating the youth here, and he was sharing many things. What should we do here in this America, in the United States, all these things. But now, all of a sudden, I heard 2 months back, Father George told me of Georgia became sick. It was a short news. We were preparing for going to Houston at that time.
And he told me, I don't know whether I can come or not, because the situation is very, very serious that time. But thank God for the 2 months he got time to prepare. Maybe he may be taking the rest, or we don't know how much he aware of his sickness or not. But I'd say the family members, they prepared, they prayed. The relatives came, comfort the family and give us strength. And whatever happens in our life, this is the will of God. And what it shows, what the message that comes upon it, we don't know when and how, where we have to apply to Jesus Christ. Now I am giving the message to you. Here I am, but the next day, you don't know. You may be before my body. That's the reality. You have to accept all this. വിശുദ്ധ അൽത്താരയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭവനത്തിലേക്ക് തന്റെ പ്രിയതമ മറിയം ചേച്ചിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത ജോർജിയേട്ടൻ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിതാവിനെ. ഈ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ വഴികളിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും സഹനങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടമില്ലായ്മകളും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത ചില നല്ല നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായുള്ള ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളോ സഹനങ്ങളോ അതിനും അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ജോർജിയേട്ടനും മറിയം ചേച്ചിക്കും കിട്ടിയ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ചില നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മയായി ഈ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം. എന്നേക്കുമായുള്ളൊരു വേർപാടല്ല ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. പുതിയൊരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക്, ജീവിത ലോകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ്. അതൊരു തിരിച്ചറിവാകട്ടെ. And what I want to personalize this time to the son and daughters, your children, your kids are here now. I know they are getting ready for prayer. And I know that they love their grandfather. And if you show the value, if you tell them the value that your fathers give to you, they will give you one reality. We are here in the land of freedom. We can do many things, what are things here, but we have a faith. Our spiritual life is very important. We may have many things in our life, but everything is given by our God Almighty. The providence of God is very important. The Holy Spirit that works in us, that message should share to the grandchildren, to the kid children. So they are growing. They are seen coming to the altar, looking into the altar. They should realize what it is. And their grandfather is going to the other world, near to God Almighty, and He is there to pray for us. Whenever we have some stress, whenever we feel some difficulty, ask God whatever we need. At the same time, pray the intercession of our father, our grandfather. He will be there. I know many times, many parents, many kids at the home, whenever they go to the school, whenever they do something, coming to the photo of the father or grandparents, coming and praying together, that's our faith. So what I want to share now is Georgia is not going for all, for every day. He is not going for eternal going, so they are spiritually going, sent out. This departure is temporary departure. And we will be following, we will follow him. We have to follow him. And we don't know when and how, where it is. കൂടെ നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് എന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ
ആ ഒരു നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുമെന്നറിയാം. മക്കൾ വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുകയില്ല. പക്ഷേ ഈ അപ്പച്ചന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ച മറിയാമ്മ ചേച്ചിക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ദുഃഖങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത്, സഹനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത്, ഇല്ലായ്മകൾക്കും അപ്പുറത്ത് നന്മ തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നും മാതൃകയാകാൻ മനസ്സിലെന്നും ഈ പിതാവിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ഈ യാത്രയിൽ നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം. സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ഈ പിതാവിനെ യാത്രയയക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആത്മീയ ഭോജനങ്ങൾ നൽകിയ വൈദികരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഈ ദേവാലയത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഹൃദയം സ്പർശിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേൾക്കണം, അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കണം. എന്നും ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തമ്പുരാന് നന്ദി പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നേക്കുമായി ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ് ഓരോ മരണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളും. യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയാണ്, ഉയർപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. സ്വമക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൊച്ചുമക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നിമിഷം വേദനിക്കുകയല്ല, കരയുകയല്ല വേണ്ടത്, സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഇത് കരയേണ്ട നിമിഷമല്ല, ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട നിമിഷമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും എന്റെ ദൈവം എന്റെ പിതാവിനെ എനിക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ, എന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പിതാവിനെ പറഞ്ഞുവിടാൻ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് എന്ന് പറയാൻ. അങ്ങനെ ജോർജിയേട്ടന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസക്കാലം ജോർജിയേട്ടനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഓരോരുത്തരെയും ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നന്ദിയോടെ. അത് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും, നാട്ടുകാരായിരിക്കാം, പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, മക്കളായിരിക്കാം, സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം. പ്രിയമക്കളെ, മറക്കേണ്ടവരായി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയവരൊക്കെ ഈ അത്താരിലോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ നന്ദി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള സമ്മാനം. ഈ വിധിയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ, നിങ്ങളോടൊപ്പം ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് ഉള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ ജീവിതത്തെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഈ ചേട്ടായുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഈ വിശുദ്ധതയെ വിശദീകരിച്ച് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിലാക്കി മാറ്റും. അതിനെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതവും താരയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഈ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യത്തിലാണ്. അച്ഛനെ കുടുംബാംഗമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. Respected Achans, dear beloved auntie, and the children and grandchildren of George Uncle. My name, I must have been said, I am George Matthew, Father George Matthew of the serving St. Basil Orthodox Church, Ridgewood, New York, where George Uncle's daughter Princey and her family are members. And I have known this family for more than 21 years. And last time I saw George Uncle was in the hospital, Manhasset University Hospital. When he was admitted, I was there and I saw him and I prayed. And yesterday I was in Pennsylvania, Dalton. We had a clergy conference there. Then I called Moni Auntie, the Princess mother-in-law, and I got the news. And I cut short my stay overnight and came this morning, early this morning, to pray at least to see him for the last time. As Achan was saying, for us Christians, those who believe in Jesus Christ and been saved by Him, this is not the end,
but it is a new beginning. Yes, of course, physically he is no more with us. He has been the father and grandfather and the brother and uncles, and for so many people he is being a beloved father and a grandfather and an uncle. But from today on, after the service, once this casket is closed, we cannot see him physically. But the whole difference of the Christian religion is that we have hope beyond this. That is the whole reason that Jesus Christ has come down to this earth, to re-establish that what we have lost, the lost experience, the paradise we have lost, He wanted to give back to us. So we are waiting for it, we are preparing for it. That is why the reason we are here in the church, preparing ourselves for it. According to the teaching of the Eastern Fathers, every day of our spiritual life, whatever we do in this world spiritually is to prepare for this world, this day. So, as Sachin said, we continue to pray for him, and he is praying for us too. Don't never forget that. So children and grandchildren, brothers and sisters and friends, continue to pray for him, and he will be praying for us. That is in our liturgy. That is integral part of our faith. Our departed ones are all around us, and we are with them. We are going to be with them in the kingdom of God. So let us prepare ourselves. That's what I want to emphasize. Not that we are sending him off today, but we people who are living in this world, let us prepare ourselves. Remember that we have also today George English lying here. Tomorrow, who knows who will be lying here? Who knows next month who will be lying here? We don't know when our call will come. So let us all be prepared. If God calls us today, tomorrow, day after tomorrow, after 30 years, are we ready? If our Lord Jesus Christ comes down today to receive all of us, are we ready? So whatever day God has given, it is God's gift, and let us prepare ourselves to listen to His call if it comes for us also. May the good Lord console all of you, and the children and the grandchildren and the beloved parish members, and may God bless us all, and thank you. Please stand. So now we have the intercessory prayer. The kids will come and pray. Let us all stand together with faith and hope and pray. Lord, we beseech you. Lord, we beseech you to welcome to eternal joy our departed brother or sister who became worthy of having new baptism. Let us pray. Lord, we beseech you. Bless our brothers and sisters who are experiencing sorrow in purgatory to receive eternal joy. Let us pray. Lord, we beseech you. We beseech you to be merciful to forgive the debts of the dead through the passion of Jesus Christ. Let us pray. Lord, we beseech you. May our brothers and sisters who died in the hope of resurrection be made worthy to participate in the glory of resurrection of Jesus Christ. Let us pray. Lord, we beseech you. Bless our brothers and sisters who were nourished by the body and blood of Christ, and who are in the street of death, be given eternal life in His Spirit. Lord, we beseech you. May we receive the grace to resurrect at the day of judgment in radiance surpassing that of the sun. Let us pray. Lord, we beseech you. May we reach the kingdom of heaven, which has been prepared from the beginning of the world for all the just. Let us pray. Lord, we beseech you. Lord our God, we humbly pray to you. Fill us with your graces. Forgive the debts of our beloved dead, and crown them with eternal glory. The Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord of all, forever and ever. Amen.
കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരനെ കൈവിട്ടായി നിങ്ങൾ തലവനിക്കുകയും ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, സാർവത്രികവും സ്നേഹികവുമായ സഭയുടെ അങ്ങയുടെ കരുണ നിറഞ്ഞ വലകെ നീട്ടണമേ. ദൃശ്യവുമായ സകല വിപത്തുകളെതിരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ സുരക്ഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ദയാപൂർവ്വം യോഗ്യരാക്കണമേ. കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ, എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങയുമായി രമ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലോകം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വിധേയിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഉപേക്ഷിതായ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രരാകുകയും ചെയ്തവർ ഭക്തിയോടും ശക്തിയോടും കൂടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളട്ടെ. നിത്യപിതാവേ, കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും ദിവ്യബലി. നിൻ തിരുസുധനാ ഈശോ വഴിയാ കൈക്കൊള്ളണമേ ദിവ്യബലി. ഞങ്ങളെ നിൻ തിരുമുൻപിൽ കാഴ്ചയണയ്ക്കും ആദരവാ. ദിവ്യനിഴപ്പാ മധ്യഗണത്തിൻ മലിനതയെല്ലാം കഴുകണമേ. ആത്മജനും ദിവ്യ റുഹായ്ക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മാറിയുസെബിനെയും സാധനമൂർത്തിട പവന ഇവരിൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. സുരരുടെ പ്രേഷിതരേ, ഏകജ സ്നേഹിതരേ, ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. സർവ്വരുമൊന്നായി പാടിയിടട്ടെ. ആമേൻ ആമേൻ. മർത്തോമായെയും നിരസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിൻ നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാനാം കർത്താവൻ നന്നേക്കും. രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും. യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തുണയെന്നും. ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു. മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. ഉദ്ധിതരായിടുവാൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചൊല്ലുവിനെന്നേക്കും. നോവും
സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാത്രിയാർക്കീസുമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രീപുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മയാചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുപോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമ്മുടെ സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരരെ, ഈ കുർബാന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാനയോട് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും ലോകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും അവിടുന്ന് സംരക്ഷണം ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ ദയകളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരങ്ങളുടെ പോഷകരാകുവാൻ ഇളയവരിൽ പാൽഫലമായ ഞങ്ങളെ കാഴ്ചരകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ഇതാനും തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോട് വിശ്വാസം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ബഹുമാന കൃതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും എപ്പോഴും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂദാശയപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സമഗ്രേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. മിശിഹാ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും ഗോഹാദൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. പൂർവപിതാവാം അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് എന്നിവൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ. അഖില ജരാചര കർത്താവാ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പോ. ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാ, ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി പ്രവേശിച്ച അങ്ങയുടെ മൗനമേർന്നതിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ തരങ്ങളും സ്തുതിയും എല്ലാ നാമങ്ങളും കരുതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പുകഴ്ചയും അർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും അരിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശമുള്ള അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മലാഖമാരുടെ 10,000 മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോബേന്മാരോടും ശ്രാപ്പേന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നായുച്ചസ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. ദൈവം നിത്യമഹത്വത്തിൽ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ. മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാ.
ഉന്നത വീതിയിലോശാന ദാവീദിൻ സുതനോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവാൻ വീണ്ടും വരുവോനും ധന്യൻ ഉന്നത വീതിയിലോശാന. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ കൃത്യത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനും അങ്ങയുടെ സദസ്യനും അങ്ങയിലുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായമായ വജ്രமான ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയോട് സമാനങ്ങൾ തന്നെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുന്ന് തന്നെ ശുചിനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുള്ള അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിലും ജാതനായി നിയമത്തിനാദ്യരായും ധരിക്കുവാൻ നിയമത്തിന് വിധേയനാവുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാകരമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരകളിൽ മക്കളെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ നിച്ചു കൊടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇളയവരും ബലഹീനരുമാകരുമായി ദാസർ നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു. നിന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധമത്രവിധികമാണ് നീ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനം ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവികളാൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ ഇതേ സമത്വമായ നികത്താൻ മൗത്തമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായ വിജയങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്നേഹം ബഹുമാനം കൃതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സുബ്രതലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ റോമായന്മാർ ഫ്രാൻസിസ് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ മാത്യു മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ ജേക്കബ് മെത്രാന് വേണ്ടിയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും പുരോഹിതന്മാർ, സമർപ്പിതരുമായ പ്രേക്ഷിതർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്നവരുടെയും ബഹുമാനത്തിനു വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനമായി പ്രവർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആഗ്രഹമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ വേർതിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരന്റെ പ്രത്യാശോളം കാത്തിരിക്കുന്ന
ഈ ആരാധനാ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരം ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മയാത്ര ദേവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധി പ്രീതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാവന സ്മരണ അങ്ങയുടെ അവരുടെയും സമൃദ്ധവുമായ കൃപയാൽ സംജാതമാക്കണമേ. യുദ്ധകാരുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് താഴ്ത്താവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങനെ പ്രിയപുത്രനായി ശോഭിഹായ നയിച്ചതെന്നും എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവമായ ശിഖാവെന്ന് ജീവിതായകമായ സുവിശേഷം വഴി പ്രവാചകന്മാർ, സ്ത്രീകന്മാർ, സാക്ഷികന്മാർ, വേദപാരകന്മാർ, മിത്രാന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷ എന്നിവർക്കും വിശ്രമാവധി സജീവവും ജീവിതായുഗമാണ് അടത്താൻ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ നേതൃത്വത്തിന്റെയും വിശുദ്ധരെയും മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവിടേവരും ബലഹീനരും ക്ലേശരുമായ ദാസരും അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃകാഗ്രഹമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ നാം തേടിവെച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസഭയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മകനീയവും ഭൈവത്തിനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായുഗവും ദൈവികമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വരട്ടെ. നിരദാസുരുടെ കുർബാനകളുടെ ആവർത്തിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദീർഘപ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പൽ വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വഗ്രാഹത്തിലും നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മകനെയും വിസ്മയാവുമായ രക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷ്ട മോചനത്താൽ രക്ഷിക്കേണ്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവവും പ്രസിദ്ധവും ജീവിതായുഗവുമായ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ വിധം എന്നോട് ദയതോ നേടമേ. കർത്താവിനെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാവുന്നു, ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാവുന്നു. എങ്കിലും സ്ത്രേകവും പ്രസിദ്ധവും ജീവിതായുഗവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിശോമിശിഹായെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ സ്തുതിയും നാഥനാ നിനക്ക് ആരാധന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവിതായുഗവുമായ അപ്പം സ്വർഗത്തിറങ്ങിയതും ലോകത്ത് ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രതിതാപാമോചവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വർഗീയ ജീവന്റെ അപ്പം നിന്നിൽ നിന്നോഴി വന്നോ, ദൈവത്തിൻ നിത്യകുമാരൻ മർത്യർക്കു ഭോജ്യമായി തീർന്നോ. സ്നേഹമാൽ നീ ദിവ്യഭോജ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം സത്യമായി ജീവിക്കുമെന്നും നിത്യമാം രാജ്യവും നേടും. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരത്വം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം.
കൈവല്യ ദീപം കൊളുത്തിയിടണേ. നാഥന്റെ ദിവ്യ ശരീരവും രക്തവും സ്നേഹമോടെ വന്നു സ്വീകരിപ്പിൻ. കരയെല്ലാം നീക്കിയ ആത്മാവിൽ ദൈവമേ കൈവല്യ ദീപം കൊളുത്തിയിടണേ. പാവങ്ങളോർത്തു കണ്ണീരൊഴുക്കുവി ശത്രുതയെല്ലാം മറന്നിടുവിൻ. കരയെല്ലാം നീക്കിയ ആത്മാവിൽ ദൈവമേ കൈവല്യ ദീപം കൊളുത്തിയിടണേ. ദിവ്യകൂദാശയ പാവനാത്മാവിന്റെ തികവുറ്റ ദാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവിൻ. കരയെല്ലാം നീക്കിയ ആത്മാവിൽ ദൈവമേ കൈവല്യ ദീപം കൊളുത്തിയിടണേ. ദൈവത്തിലൊന്നായി നമ്മായ ചിത്തേര സർവേശ സൂനുവെ സ്വീകരിപ്പിൻ. കരയെല്ലാം നീക്കിയ ആത്മാവിൽ ദൈവമേ കൈവല്യ ദീപം കൊളുത്തിയിടണേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യകരമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെപ്പോഴും നിർമ്മലമായി ആദരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉയർന്ന നിയമത്തിൽ പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. കുർബാന വിശ്രത്തിലുള്ളതാവുന്നു. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. പാപങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാരണവാനും നീതിവാനുമായ ദൈവത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ദിവസത്തിൽ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ശോഭന കൃപാവരും അവിടുത്തെ കാരണത്താൽ നാം എല്ലാവർക്കും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. മരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം കല്ലറയിലേക്ക് വഴി തുറന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വംശത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ മിശിഹ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു തന്നു. രക്ഷ അറിയിക്കുന്നവന്റെ സ്വരം കേട്ട് മരിച്ചവർ ജീവിക്കുകയും അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹോദരന്റെ വരുവിൻ, മിശിഹായുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ് നമുക്ക് പ്രഘോഷിക്കാം. ദൈവസ്നേഹം വന്ദിച്ചിട വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലിത്തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോത്ത എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ.
ദൈവസ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർക്കാൻ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. സുന്ദരമായൊന്നുമില്ല സർവ്വതും മിന്നാരം, സ്വസ്ഥമായുറങ്ങിയിടാൻ സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാതെ, മഞ്ഞിൽ സൗഭാഗ്യം നേടാനായാലും ആത്മം നഷ്ടമായ ഫലമെവിടെ? ദൈവസ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർക്കാൻ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞാലും ദുഃഖത്താൽ വലഞ്ഞാലും മിത്രങ്ങൾ അകന്നാലും ശത്രുക്കൾ നിരന്നാലും രക്ഷാകവചം നീ മാറാതെന്നാലും അങ്ങൻ മുമ്പേ പോയ ഫലമെവിടെ? ദൈവസ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർക്കാൻ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിവരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ സത്യവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയെ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാകപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃത്യതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, മധ്യരാജ്യങ്ങളെ
ജീവനായ ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുചേരുവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കി. ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ഈ വലിയ കൃപയെ പ്രതി അങ്ങയുടെ മഹനീയ നാമത്തിനെപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ മിശിഹായെ അമർത്തതയുടെ ഔഷധമായ ഈ കുർബാന വഴി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും മോചിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അമൂല്യമായ ദാനത്തെ പ്രതി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. കർത്താവേ, നിൻ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളടയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ, പെരികൾ കാഴ്ചകൾ അനവരതം കരിവോട് കൈക്കൊണ്ടരുളണമേ. ആവേദോഹയും അപ്രാഗം യോഗുമടച്ചൊരു ബലിയിൽ നീ കൃപയാർന്നതുപോലെ ബലിയും കൃപയോട് തൃക്കൻ പാർക്കണമേ. കർത്താവിൽ നിന്ദാസനായി തിരുസന്നിധിയിൽ അടച്ചിടും ബലിയിലൊരുക്കൻ പാർക്കണമേ. മൃതരുടെ പാപം മായ്ക്കണമേ. ദിവ്യഗണത്തോടൊത്തനിശം മഹിമയെടുന്നൊരു ത്രിത്വത്തിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഉയർത്തിടുവാൻ കരുണയൊടിവരിൽ കണിയണമേ. സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചവരാമഖിലർക്കും കരുണയുടെ ഗണമഖിലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്തെന്നും. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പിതൃപീഠമേ സ്തുതി. Please be seated. The entrance son Robbie will come and say you are. Hello. For those of you who doesn't know me, my name is Kudilil. I had the honor to call the man laying down in the coffin my father. My dad had a total of 4 children. My older sisters, Princy, and my younger brother, Jason. I was the third born child. My dad was born on December 7th, 1938, in Aberwood, Kerala. His father was Joseph Kudilil, and his mom was Jennifer. And she died when my dad was a little kid, and my Umpachi got remarried. And Umpachi is Elkuti, who was the mother that he knew growing up. He never felt in love by Umpachi. She treated him like her own and never felt undervalued by her.
He had 4 brothers and 4 sisters, so a total of 9 with my dad. When he finished high school, my dad started working as a stenographer in New Delhi. He was married to my mom for 51 years. They came to America in 1972. He was a family-oriented person. He always kept them first. He would help his family by sending money, and he also sponsored them to come abroad to have a better life, which they all did. He loved his wife, kids, and grandkids. My dad was not the one who would play, talk about sports, or someone I could confide in and tell him anything. He was not my best friend. That's what my siblings and my friends were for. My dad and mom was busy working, making money to pay the bills and provide food, clothing, education for us. Trying to raise 4 kids up in New York with not a lot of people to help them out. Trying to raise 2 girls into women and 2 boys into men. And trust me when I say, definitely it was not easy. Especially when we thought we were always right. And thinking they didn't know our struggles. But inadvertently, they did know, because they were young ones as well. When we would do something wrong, my dad would get the stick to hit us. I used to think my parents were mean and didn't understand us. But that was where I was wrong. Physically, that hurt us. But mentally, for my parents, it was hurting them more. My dad was shaping us into the adults we would become in the outside world. It is not easy. And if we didn't work hard, we'd be the ones struggling. I would repeat some of the things my parents did to us to my own kids. Why? Because life is not perfect. There's a lot of flaws in the outside world. And if we don't see it, people will take advantage until it's too late. On July 28, 2019, I remember attending church. And after church, we went to the store to buy the kids' school supplies. My sister Rinsey called and said, Dad is in the hospital. He fainted and is in North Shore Hospital. I didn't think much of it because he fainted other times, and he was just fine. When I arrived at the hospital, didn't realize the seriousness of his injury until I spoke to the doctor. And he said, your dad had a stroke and has bleeding deep in the brainstem and is critical. At that moment, I felt helpless. The man I called Dad was not ever going to be the same that I had ever grown accustomed to for the past 44 years of life. The person who would pick me up when I was little and comfort me when I would cry, take me to the hospital when I was sick, taught me the importance of showing respect towards everyone, told me that your family always comes first, and no matter what, always put God before everyone. He used to tell me, God will always give the things what you can handle. When I went in the room to see my dad, I realized that he couldn't speak, couldn't move his right side, and couldn't swallow. I just put my head on his forehead and started crying and kissing him. And all I could feel was his left hand holding my hand tight, trying to say no. Even in my dad's weakest moment, he was putting us first for himself. That is what my dad is, a class act. I told my dad, don't worry, you're going to pull through this, and your family is going to support you during this time. My dad was making slight improvements during rehab. He even said my name. I knew this was a marathon, not a race, and his recovery will take some time. But I knew he would not make a full recovery. But all I wanted was for him to speak, to tell me his wishes. On September 8th, my dad had another stroke and moved to North Shore Hospital.
and B, became unresponsive. It didn't open his eyes until the minute before his death. The only solace that I had was the day he had the first stroke. I told him, "Don't worry about Mom. You will watch over her." And he held my hand, the tightest he ever held my hand in his entire life. He loved her so much and would get upset with us if we ever got Mom upset, because he knew that she was the glue that kept our family together. My dad died on September 24th, 2019, at 1:38 p.m., surrounded by his loved ones. I will never forget the moment when he passed. That moment will forever be scarred inside of me until I die. The only peace that I have, that my dad is not suffering anymore. Dad showed his perseverance by hanging on with what he had to endure. Mom, I know this is going to be the hardest thing for you to get over, but together we will patch this up. Will it be perfect? Of course not. But we still have to try, because that is what Dad would want. As I stand here before all of the people gathered here, I feel broken that a part of me left. And I don't know how we'll ever get over it. But with all your support and prayers, it will get easier, but still won't ever be the same. Dad, I love you, and I'm going to miss you, especially when you would make me scrambled eggs. Those were the best I ever ate. Our family trips, the advice you would give me, even though I was not asking, your smile, the love you showered upon my kids and wife. He was very grateful and happy to talk about the gathering which he had with his siblings and their spouses for the first time in 2018 after 49 long years together. When my dad was not able to speak to us, he could only nod his head, yes or no. There was still so much I wanted to talk to him about, but I won't ever get the answers to those questions. But through his life lessons in the past, I will get those answers from what he taught us growing up. The only thing God ever promised to any one of us is if we are born one day in this world, one day we will die. So live life with no regret or hatred. Let's all love one another. The easiest thing is to hate, but the hardest is to forgive and forget. My father used to love to come to our church. I'm happy that his final mass in the world will be in St. Stephen's. Dad, your memories will be eternal through each one of us, and I love you, and you will truly be missed till we meet again in paradise, Dad. I love you. മർദ്ദനമസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള കർമ്മം നടത്തുകയാണ്. അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. അണയും വീശോ മൃതരാമകിടക്കും ജീവനും അതുപോൽ ശരണവും അരുളിയിടാൻ. കർത്താവേ, ഞാൻ ദിവസം പ്രവർത്തിക്കും മൃതിയാൽ തന്നെ മൃതിയുടെ കൈത്തല്ല കഴിയനാഥ നിന്നെ നമിക്കുന്നു. അവനസുരമേറ്റിപ്പോൾ ഭൂമികുലങ്ങി വിശിഹാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ കലപിളരും മൃതരെഴുന്നേൽക്കും. അവന് നാമെന്നും ധന്യമാകുന്നു. മൃതിയെ മുഴപോൽ നാഥനയക്കുന്നു. ദുഷ്ടനുകളിൽ ശിഷ്ടനും ഒരുപോലെ. ഞാൻ
ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. അഭയം കുരിശിൽ കണ്ടവൻ അവസാനം, വിധിയുടെ നാളിൽ കൈവരും ആനന്ദം. നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കൈകൾ വെച്ചു, ധൂളിയിൽ നിന്നും ജന്മമെനിക്കേകി, നിന്നെ നമിക്കാൻ നൽകണമുത്ഥാനം. നീതിമാർഗം പ്രകാശമുദിച്ചു, മേഘത്തേരിൽ നാഥനെടുമ്പറും, മൃതരെ വിളിക്കും ജീവനവർക്കേകും. വിശുദ്ധ പ്രകാശമുദിച്ചു, കനകപ്രഭയിൽ കവരണ ഒളിച്ചിന്നും, അതിലുള്ളവരോ നാഥന പുകൾ പാടും. പ്രിയവരും വലിയവരും പ്രിയരെ നിങ്ങൾ കരയരുതഖിലേശൻ, പുനരുദ്ധാനം നൽകാൻ വരുമല്ലോ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, താതനുമേവം സുതനും റൂഹായ്ക്കും കീർത്തനമെന്നും ഞങ്ങൾ അണയ്ക്കുന്നു. ആദിമുതലെന്നേക്കും ഈശോനാഥ, മരണമുയരും നിൻ കൈകളിലല്ലോ നിന്നെ നമിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. എല്ലാവരുടെയും ഫൈനൽ വ്യൂവിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് അതിലെയും ഇതിലെ കൂടെ ഒന്ന് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഏകം ചെയ്ത് പോരുക. ലാസ്റ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൾ ദ റിലേറ്റീവ്സ്. സോ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബി ദേർ വിത്ത് ദ സിമെട്രി ബിഫോർ 11:50. ഓക്കെ, വി കാൻ സ്റ്റാർട്ട്. സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ലോകം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജോർജിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതകാലത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ പ്രസാദിയാളെ ദൈവവിധിമാരുടെ രാജ്യത്ത് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിച്ചവരെ ഉയർത്തുകയും എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തന്റെ മഹാവായ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും മിശിഹാവിലൂടെ ഇയാൾ തന്റെ മനസ്സ് പാർത്തുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇയാൾ പേരെടുക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവനെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും വിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. കർത്താവേ, നിന്റെ പൈതൃകമായ പരിപാലനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ മരണവിധേയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ധാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീ മഹത്വമണിയിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ, ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു. മാമോദീസ വഴി എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു കുദാശകളാൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രഭാവനം ചൊരിയുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ, ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. എന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ പാലകന്മാരെ ദൈവവചനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹമെന്നും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. എന്റെ സഹോദരൻ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിടവാങ്ങുന്നേ നശ്വരമുലകിൽ വിടുതി എനിക്കായി നൽകിയ വസതി പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ പോകുന്നു ഞാൻ. അവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു, ശാശ്വതഭാഗ്യം കഴിവില്ലാത്തോരൻ പാർപ്പിടമേ. പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നിത്യതയും നിൻ അടയട്ടെ ഞാൻ അന്തിമയാത്ര.
ഇന്നും എന്നേക്കും സകജന്മാരെ സ്നേഹിതഗണമേ യാത്രയിത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെനിക്കായി ചെയ്തതിനെല്ലാം മിശിഹാനാഥൻ പ്രതിഫലമേകും. എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ പക്കലെത്തട്ടെ. പ്രാർത്ഥിപ്പതിനായി പരിപാവനമാ ദൈവിക ഭവനം പോകും നേരം സ്നേഹാദരയാ എൻ പ്രിയജനമേ അനുദിനമയോ ോർക്കണമെന്നേ. ഭൂമിയോർ വിലപിക്കുന്നു ആഡംബരവും പ്രൗഢിയുമെല്ലാം നാശോന്മുഖമായി നിഷ്പ്രഭമാകും. പോകുന്നു ഞാൻ ലയമിയലാത്തോ ഉന്നതമോസ്ലേ പ്രാപിപ്പതിനായി. നീ എന്നും നിറക്കുന്നു പോയി പറയും നീ ക്ഷണഭംഗുരമാ ലോകവും അതിലേ ജഡികാശകളും അക്ഷയരാജ്യം നേടാനുതകും നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതുക നമ്മൾ. അവനെ തേടി കണ്ടെത്തിയില്ല ദുഷ്ടത കുടിവാൻ ഒഴുകി നശിക്കും. ലോകമിതന്നിൽ ഭീതിയുണർത്തി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ ജീവൻ പകരും കുരിശിനെ വിലവോ ആശ്ലേഷിച്ചു. നിന്റെ കരുണയെ അറിയിക്കണമേ ശാന്തിയിൽ മകനെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിൻ പാപത്തിനു ഞാൻ മാപ്പേരുന്നു. പാപിനിയോടായി കൽപ്പിച്ചതുപോ എന്നോടുമിപ്പോ കൽപ്പിക്കണമേ. കാഹളമുതിയവരെ പുകട്ടുവിൻ ദൂതവിളിക്കും കാഹളനാദം വിധിനാളുയരും അതു കേട്ടുണരും മൃഗരെല്ലാരും പ്രീത്വത്തിനായി കീർത്തനമോതും. സ്വർഗം ഭൂമിയിലിറങ്ങി ആദത്തിനും സന്തതികൾക്കും പറുദീസായി പുനരധിവാസം നൽകുന്നതിനാൽ സ്വർഗം തന്നെ ഭൂമിയിലിറങ്ങി മഹിതാത്ഭുതമേ. വിശുദ്ധ കാലത്ത് പ്രകാശമുദിച്ചു വിധിയുടെ ദിവസം മിശിഹാനാഥൻ വിണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ മൃതരെഴുന്നേൽക്കും. ജീവിപ്പവരോ വിസ്മയകരമായി രൂപാന്തരവും പ്രാപിച്ചിടും. നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഭവിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധന്മാർ എതിരെ
തിരുവം അമ്പരമധ്യേ നിരചേരുന്നു സ്നേഹിതരെ ഞാൻ അവരുടെ അണിയിൽ ചേരുന്നതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിത്യരൂപേക്ഷിക്കപ്പെടും മിശിഹാനാഥ പാപികളെല്ലാം നിൻ കൽപ്പനയാൽ ഉദ്ധിതരായി ഇരുളു നിറഞ്ഞോ പ്രവനീലെങ്ങും തിരുവുത്ഥാനം ദീപ്തി പരത്തി ധൈര്യം ദരിദ്രരും ഭൃതിയുടെ പൊതുവാ പാതയിലല്ലോ നീങ്ങുന്നുലകിൽ മാനവരെല്ലാം ധനികന്മാരും നിസ്വരുമൊപ്പം പ്രതിഫലമതിനായി പായുന്ന നിശം. അവൻ ചിറക് വിരിച്ചു പറന്നു വന്നു ദൈവിക ദൂതൻ കരയിലിറങ്ങി കന്യാംബികതൻ സവിതമണഞ്ഞു അനുജനു ശരണം ശാന്തിയുമരുളും തിരുസന്ദേശം മേരിക്കേടി. നീയോർക്കു പാനീയം കൊടുത്തു പരിതാപത്താൽ വലയും ഭരതൻ നീറുന്നവരെ സ്ത്രീകന്മാരെ നിങ്ങളടയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയെന്നും നൽകണമഭയം ഞങ്ങൾക്കുലകിൽ. Those who are standing here, please, you can go and take your car. Prepare yourself to go to cemetery. Ladies and gentlemen, if you're stepping outside to the vehicles, the funeral staff members, they have funeral procession tags. They travel into the cemetery. Please step to your cars, turn on your headlights and flashing hazard lights, and please collect one of the tags, and please hang it in your rearview mirror. And invite them to travel together to the whole state cemetery. Thank you.
you all come together from the middle aisle. All right? All the grandkids, I want you to come with me. All right? All the grandkids come with me. Now we say you can put You're gonna come with me, okay? Take part. We work together. Keep them right outside. Put it on top of the house. Rosary, which one? The white one? I'll get it. Cross out. Take the cross off. I can pull it, break it off.
Sure, go ahead. You go first. All family members in front. All of you are going It's okay. It's okay, or Dr. Solik, see it.